ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی محترم ناظرین و سامعین اور نہایت ہی محترم گاگان اسلام، بحمد اللہ تبارک و تعالی آج ہم یہاں فرینکفرٹ ڈیٹسن باغ کے اندر ہمارا یہ انجمن غلامان مصطفیٰ اس مرکز پر جہاں پہ ہفتہ وار محفل ذکر و فکر ہوتی ہے اور درس قرآن و حدیث کی نشست اس کا انعقاد ہوتا ہے، ہم سارے احباب یہاں پہ جمع ہیں اور میں چونکہ یہاں کی ہماری انجمن نے اس نئی جگہ کا یہاں پہ آغاز کیا ہے تو اس کے انتظام و انصرام کرنے پر اور اس جگہ کا ماشاءاللہ ہر حوالے سے اس محفل کے انعقاد اور یہاں پہ محفل ذکر و فکر کے انعقاد اور درس قرآن و حدیث کی اس نشست کے اہتمام کے اوپر میں بالخصوص جناب محترم راجہ ارشد محمود صاحب اور محترم راجہ خالد محمود صاحب ان کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور حضور سرکار دو عالم نور المجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ورفعنا لک ذکرک جو اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اس جگہ کے انتظام و انصرام کے اندر تعاون فرمایا، ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میرے نہایت ہی محترم اور ہمارے بھائی جناب چودھری افضال اقبال صاحب جو کہ اس انجمن کے روح رواں ہیں اور ماشاءاللہ اقصا 25-30 سال سے یورپ کے مختلف ممالک میں اور اب چونکہ یہ فرینکفرٹ میں مقیم ہے تو ماشاءاللہ یہاں بھی انہوں نے اس سلسلے کو جاری ساری رکھا ہے۔ میں ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ نہایت ہی محترم پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب کو بھی کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس پورے علاقے کے لیے اس جگہ کو مرکز بنایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفلوں کا انعقاد اس کو ممکن بنایا۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حالیہ اس وائرس کے نتیجے میں عارضی طور پہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ معطل تھیں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ چونکہ اب حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں اور ابھی اجازت جو ہے وہ مل رہی ہے کہ آپ محدود پیمانے پہ اپنی ایکٹیویٹیز کا اس کو دوبارہ سے آپ آغاز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ عنقریب یہ دوبارہ ہفتہ وار محفل پاک جو ہے یہ یہاں پہ شروع ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جل وعلا اس جگہ کے اندر اس کی رونقوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے اور ان کی ہمارے بھائیوں کی اس کوشش کو اس کاوش کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں تمام ان کے ساتھیوں کے لیے، ان کے معاونین کے لیے اور ان کے جو حاضرین ماشاءاللہ اور شرکاء جو ہوتے ہیں ان سب کے لیے ہی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی ہمتوں کو جوان رکھے اور آپ سارے یہاں پہ تشریف لائیں اور اس ہفتہ وار جو محفل پاک ہوتی ہے اس کے اندر لازمی شریک ہوں۔ میں آج چونکہ ہم فرینکفرٹ میں چودھری افضال اقبال صاحب کے ہاں فاتحہ خوانی کے لیے آئے تھے اور میرے ساتھ ماشاءاللہ ہماری اس قافلہ ذکر و فکر اور ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری ہماری یہ ایک انٹرنیشنل تحریک جو ہے اور بحمدللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہمارے ساتھ ہی ساتھ لے کے چلنے والے روح رواں جو ہیں
माशाल्लाह वो साथी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनमें जनाब चौधरी मोहम्मद हसन तारड़ साहब, ये जर्मनी से स्टुटगार्ट से हमारे साथ हैं, लेकिन ये पूरे हमारे यूरोप के अंदर हमारी इस तहरीक को आगे लेके चल रहे हैं। उनके साथ मुहतरम चौधरी अमजद इकबाल साहब हैं, वो भी स्टुटगार्ट से हैं और वो भी हमारी इस तहरीक का माशाल्लाह हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व एहसान से और बड़े माशाल्लाह ताउन फरमाने वाले हैं। अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसी तरह हमारे ग्रीस से, यूनान से जनाब मुहतरम मलिक जावेद इकबाल आवान साहिब हैं, वो बड़ी माशाल्लाह वहाँ की सियासी दीनी मजहबी शख्सियत है और ये भी हमारे इस काफिलाए ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तहरीक के माशाल्लाह हमारे नहायत ही मुक़्तदर जो कायदीन हैं उनके अंदर उनका शुमार होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है। और ये जो अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा है, इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं साल से सरपरस्ती जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ये हमारी सारी माशाल्लाह हमारी ये जिक्र फिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक जो है ये सारे माशाल्लाह इसका हिस्सा है। और अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा भी इसी का ही हिस्सा है माशाल्लाह। ये हमारी एक इंटरनेशनल तहरीक है और हमारा मकसद फ़कत ये है कि हम पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जाएं किसी भी हवाले से हम पहुँचें तो हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल को वहाँ पे सजाएं। हज़रत अलैहिस्सलाम की सुन्नत, आपकी सीरत का और आपकी हुस्न सूरत का, आपकी हुस्न सीरत का पैगाम जो है वो लोगों तक, खाली मुसलमानों तक ही नहीं इंशाअल्लाह तबारक व तआला बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुँचाना हमारा मकसद है। और ये हमारी इंशाअल्लाह इब्तिदा हो चुकी यूरोप से और यूरोप के गोशे गोशे में अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र फिक्र की मजालिस और महाफिल का इनेकाद जो है वो जारी व सारी है और इंशाअल्लाह ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अब तमाम साथियों से ये दोबारा अहद भी करता हूँ इंशाअल्लाह आप सबकी मौजूदगी में कि हम अपनी पूरी तवानाइयाँ जो है इस इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिक्र का और आपके दीन का, शरीयत का और दीन इस्लाम का पैगाम जो है, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का पैगाम जो है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का पैगाम जो है, ये इताअत रसूल का पैगाम जो है, जिक्र रसूल का पैगाम जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला और हक्कानियत इस्लाम का पैगाम जो है इसको इंशाअल्लाह दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमा दे कि हमें कबूल फरमा ले। हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, हमसे गलतियां, कोताहियां, सुस्तियां सरजद हो सकती हैं, लेकिन दुआ है कि मौला करीम, तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाएं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जल्ला व अला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हमें दीन का खादिम बना दे। हज़रत अलैहिस्सलाम के जिक्र का और आपकी सीरत के पैगाम का, आपकी सूरत तय्यबा के पैगाम का, आपके जिक्र को बुलंद करने का जो मिशन जो है अल्लाह पाक हमें इसका सिपाही बना दे और अल्लाह पाक इसी गुलामी रसूल में हमें जिंदा रखे और गुलामी रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें मौत अता फरमाए। और अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मैं अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के साथियों जैक्सन बाग फ्रैंकफर्ट जर्मनी के साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बागे दीगर राजा अक्षर महमूद साहब को, राजा खालिद महमूद साहब को, हमारे मुहतरम चौधरी अफजाल इकबाल साहब को, सैयद सफदर अली शाह साहब को और तमाम जुमला मुआविनीन को, अल्लाह तबारक व तआला सैयद वसीम अब्बास शाह साहब को और बाकी भी जुमला अहबाब जितने हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आपको खैर व बरकत अता फरमाए और आपकी इस मसाई जमीला को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।